السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ جبریل نے کہا، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور وہاں سے ایک ایسا فرشتہ ہے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور وہ اللہ کی طرف سے دو نور، دو تحفے لے کر آپ کے لیے آیا ہے جو پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ پہلا نور اور تحفہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا نور اور تحفہ یہ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ ایک تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کیا ہے؟ انعام ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جبریل کے نیچے اور بھی فرشتے تھے جو وحی لے کر آتے تھے، صرف جبریل نہیں جو وحی لے کر آتے ہیں، بلکہ اس کے نیچے ایک پوری کیا ہے؟ فوج ہے، اور وہ اس فوج کے سربراہ کیا ہے؟ جبریل امین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، وہاں سونے کی ٹڑیوں نے اس چیز کو ڈھانپ رکھا ہے، جو نیچے سے چیز جاتی ہے وہاں تک رک جاتی ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، اوپر سے جو چیز آتی ہے وہاں پر رک جاتی ہے، نیچے سے لینے والے لے لیتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی طور پر تحفے دیے وہ 5 وقت کی نماز ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور سورۃ الفاتحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کے لیے یہ ساری رات کافی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جس گھر میں 3 دن لگاتار یہ پڑھی جائیں تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ ایک اور روایت میں بھلا مومن ان کو چھوڑے بغیر کیسے سو سکتا ہے، یعنی مومن بندہ ان کو ضرور پڑھ کر کے کیا ہے؟ سوئے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مان چکے ہیں رسول جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور سارے مومن بھی مان چکے ہیں۔ کلن، یہ سارے کے سارے آمن، ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کی رسولوں پر۔ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، 4 کا یہاں پر تذکرہ ہے، باقی 2 کا دوسری جگہوں پر ہے۔ قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری کی اللہ کی طرف سے تقدیر ہونے پر یہ ایمان رکھنا کہ تقدیر کس کی طرف سے ہے، اچھی ہو یا بری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد من رسل، نہیں ہم فرق کرتے اللہ کے رسولوں کے درمیان، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور باقی نبیوں کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اسی طرح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی نبیوں کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ سچے تھے، ان کی دعوت سچی تھی، ان کو ملنے والی شریعت کیا تھی؟ سچی تھی، اور اتباع اور پیروی ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ رسول ہونے کے میں ہم کسی رسول میں فرق نہیں کریں گے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو یہ کہے گا کہ مجھ سے یونس بن متی افضل ہے علیہ السلام، تو اس نے جھوٹ بولا۔ یعنی اس طرح کسی نبی کی شان بیان کرنا کہ دوسرے کی کم ہو، اس انداز میں جو کرے گا وہ کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ اس نبوت میں پھر میں نے بعض کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، اور کئی آیتوں میں، کئی حدیثوں میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فضیلت بیان کرنے میں یہ انداز نہ اختیار کیا کرے کہ کسی نبی کی شان میں کمی آتی ہو، معاذ اللہ، یہ انداز نہیں اختیار کرنا جی۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اللہ کی بات کو مانا۔ غفرانک ربنا، پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم تو اس سے کیا چاہتے ہیں؟
बख्शिश चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। शरीयत पर अमल करते हुए कोई कमी कोताही होगी हमें माफ़ करना, भूले चूके से कोई गलतियां हमसे हो गई वो हमें माफ़ करना। व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नहीं अल्लाह ताला किसी नफ्स को जिम्मेदारी देता मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक। यहाँ तकलीफ़ वो दुनिया वाली तकलीफ़ नहीं है। बाज़ दफ़ा एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके सारे जो हड्डियाँ टूट चुकी होती हैं, वो मरने के करीब होता है, करा रहा होता है, बंदे समझते हैं अल्लाह ने कैसी तकलीफ़ दे दी, उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। इससे तकलीफ़ कौन सी है? शरीयत वाली तकलीफ़ है। यानी तकलीफ़ का यहाँ माना जिम्मेदारी। अल्लाह ताला ने शरीयत वाली वो जिम्मेदारी बंदों के ऊपर दी है जिसके निभाने में, अमल करने में बंदों के अंदर क्या थी? ताकत थी। और पहली शरीयतों के अंदर कुछ सख्तियां थीं, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सख्ती थी कि कत्ल का बदला सिर्फ कत्ल ही है, कपड़ा नापाक हो गया तो उसका काटना ही है, तो और कोई दूसरी राह नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा, 7 दिन भी आसान भेज दिया। कोई ऐसा शरीयत के अंदर अमल नहीं है जिस पर हम अमल न कर सकते हों, बल्कि सारे वो अमाल हैं जिन पर अमल करने की हमारे पास क्या है? ताकत है। लाहा मा कसबत वालिया मक्तसबत, और उस जान के लिए, नफ्स के लिए वो कुछ है जो उसने कमाया है, और उसके ऊपर वबाल भी उसी का है जो कुछ उसने कमाई की है। यानी हर नफ्स ने अपना हिसाब देना, ये नहीं कि उसका बाप नेक था तो मुझे अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा नसब अच्छा है तो मुझे अमल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो पहले कर चुके वो अपने लिए कर चुके हैं। हम जो करेंगे अपने लिए करेंगे, पहलों का हमने ना हिसाब देना है ना उनकी हमें नेकियां मिलेंगी। हाँ, ये बात है कि अगर नेकी की कोई बुनियाद रख के जाता है जिसके समरात उसकी मौत के बाद भी जारी हैं, उसे सवाब मिलता रहता है। हाँ, इसी तरह कोई बंदा गुनाह की बुनियाद रख के जाता है जिसके समरात बाकी रहते हैं तो मरने के बाद भी उसे गुनाह मिलता रहता है। मसलन किसी जगह पे शराब नहीं थी, उस बंदे ने मुतारफ करवा दी, कारोबार कर लिया, अब उसके बाद कई दुकानें बन गई, उसके मरने के बाद भी वहाँ पी जा रही है, उसे मुसलसल गुनाह मिल रहा है। इसी तरह किसी जगह पे मस्जिद नहीं थी या बेवाओं का कोई सहारा नहीं था, उस बंदे ने ये मुतारफ करवा दिया, अब उसके बाद वो नेकियां कर रहे हैं, उसे भी क्या है? सवाब मिलता रहेगा। रब्बना ला तुआखिज़ना, ऐ हमारे रब हमारी ना पकड़ करना, इन नसीना, अगर हम भूल जाएं, औ अख्ताना, या हमसे खता हो जाए। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वो मैंने इसी तरह कर दिया है, मैंने इसी तरह कर दिया है। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐ हमारे परवरदिगार ना हम पर डाल ऐसा बोझ जैसा कि डाला तूने हमसे पहले लोगों के ऊपर। अल्लाह ताला इसके जवाब में फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने इसी तरह कर दिया, मैंने आपकी दुआ कबूल कर ली। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि, ऐ परवरदिगार हमारे ऊपर बोझ वो न डालना, वो जिम्मेदारी न देना जिसकी हमारे पास ताकत नहीं है। वाफ़ु अन्ना, हमसे दरगुजर फरमा, वग़फ़िर लना, और हमें मुआफ़ फरमा, वरहमना, और हम पर रहमत फरमा, अंत मौलाना, तू ही हमारा कारसाज है, काम बनाने वाला है, दोस्त है, वली है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और काफिर कौम के ऊपर हमें क्या दे? गलबा दे, उनके खिलाफ हमें क्या दे? मदद दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम इसके बाद क्या कहते थे? आमीन कहते थे। ये वो दुआएं हैं जो अल्लाह ने सिखाई हैं और इनका कबूल होना क्या है? यकीनी है। तो हमेशा वो दुआएं मांगा करो जो अल्लाह ताला ने खुद सिखाई हैं। अच्छा, मैं इसके मुकाबले में 1 घंटा दुआ मांगता रहूं तो वो मेरी घंटे वाली दुआ इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए अपनी दुआओं में वो दुआएं शामिल करें जो कुरान पाक में मौजूद हैं, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हैं। तो इन दुआओं के अंदर क्या है? जामियत है, और हर वो चीज़ आ जाती है हमारे जहन के अंदर भी नहीं होती। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए और आइंदा दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।